पर उस तो पहला मैं जिक्र करा कि दिवाली का त्योहार कत्तक मास की कत्तक महीने की मस्या नूं मनाया जाता है जिहड़ी आपां सूर्य अस्त तो बाद यानी कि सूरज डुब्बण तो बाद पूजा की जाती है दिवाली की। तो जेकर असीं तिथां दे हिसाब दे नाल चलीए पंचांग के हिसाब दे नाल क्योंकि ऑलरेडी तुसीं बहुत सारियां गल्लां सुणियां होणगियां मैं इस करके शुरुआत जिक्र कर रहा उस तो बाद जिहड़े साडे नाल मेहमान जुड़ रहे उन्हां दा रुख करांगा। उस दे मुताबिक 31 तरीक दोपहरे 3:15 बजे के करीब जिहड़ी अमावस्या मस्या जिसनूं आपां पंजाबी च कह दिंदे हां उसकी शुरुआत हो जाएगी और जिहड़ी 1 तरीक है 1 नवंबर है वो शाम 6-6:15 बजे तक यह अमावस्या रहेगी। तो फिर कदों मनाई जाए दिवाली, दिवाली की पूजा कदों की जाए? आप सारी दिवाली की पूजा जो करते हैं तो सूरज ढलण तो बाद देर शाम या रात के 7-8 बजे 9 बजे के करीब लोगों के वालों पूजा की जाती है, दीपमाला की जाती है। खैर शुरुआत करते हैं, सब तो पहले मैं तारुफ करवा दिता तुहाडे नाल मेहमानां दा और शुरुआत करते हैं अमृतसर तो शुरुआत करते हैं। पंडित राहुल जोशी जी साडे नाल ने। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत कर रहे हैं कि अमृतसर दे विच या अमृतसर दे आले दुआले जिहड़े जिले ने एक कदों दिवाली मनाउण 31 तरीक या फिर 1 नवंबर? गौरव शुक्ला जी पहले तो बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, न्यूज़ 18 का धन्नवाद जिन्होंने इस मंच ते आउण दा मौका दिता। वैसे तो अद्धी गल तो तुसीं बहुत वधिया तरीके नाल क्लीयर कर ही चुके हो कि यह त्यौहार मत्स्या ते मनाया जाता है जी, राइट, कृष्ण पक्ष। हुण सवाल है कि जिहड़ी मत्स्या 31 तरीक नूं स्टार्ट हो रही है 3:52 से दोपहरे जी, राइट, तो ये 1 नवंबर नूं 6:16 तक चलेगी। तो ये बड़ी एक वड्डी कन्फ्यूजन है वर्ल्ड वाइड कि एक कदों मनाई जाए। इहदे विच की है कि कई बारी इहो जिहा गिनिया जाता कि आपां सूरज अस्त तो बाद कुछ इहो जिहे मुहूर्त ने लगन ने जिन्हां दे विच आपां करना कि लक्ष्मी पूजन किया जाए। 31 नूं जिहड़ा लगन बनदा ना वो 7:19 नूं 9:11 तक है, उहदे विच आपां दिवाली पूजन कर सकते हैं। ईवन देर आर चांसिस कई बारी किसी को चांस नहीं मिलता तो आप 1 तरीक नूं जिहड़े उन्हां दे लगन है जिहड़े लक्ष्मी दे जी आपां उह शाम तक दा टाइम है उहदे विच कर सकते, बट प्रेफरेबली करिए कि 31 अक्तूबर नूं ही दिवाली पूजन मनाया जाए। ठीक है, जोशी कन्फ्यूजन च तुसीं दोबारा छड़ दिता, थोड़ा क्लीयर करो कि 1 तरीक नूं किन्ने बजे तक पूजन किया जा सकता है? मैं पहला जिक्र किया कि मस्या का त्योहार जो दिवाली का त्योहार होंदा है मस्या होंदा है सूरज ढलण तो बाद होंदा है, थोड़ा क्लीयर कर दो कि हुण वो एक दिन पहला 31 नूं या फिर 1 नूं? देखो सब तो इंपॉर्टेंट है कि आप 31 नूं ही दिवाली पूजन किया जाए। ठीक है, पहली गल कन्फ्यूजन है क्लीयर है, ठीक है जी, क्योंकि 1 तरीक नूं शामी 6 बजे अमावस्या खत्म हो जानी है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि वी हैव टू बी सेलिब्रेट ऑन द 31st। ठीक है, चलो मैं तुहाडे कोल वापस आना। तुसीं क्लीयर हो कि 31 नूं ही दिवाली मनाई जानी चाहिए है। अमृतसर तो साडे कोल एक टेका आ गया, हुण आपां रुख करदे हां संगरूर दा, और संगरूर मुख्यमंत्री का जिला है और मैं रीजन वाइज जिक्र करां तां मालवे दे एक तरीके नाल सेंटर दे विच आउंदा है। साडे नाल पंडित ब्रजेश जी जुड़े हुए हैं संगरूर तो। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका तर्क क्या है कि 31 को या 1 को दिवाली, किस दिन मनाई जाए दिवाली? पंडित ब्रिजेश जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जो लग रहा है कि उन्होंने तक आवाज नहीं पहुंच रही, मैं रुक करता। पंडित राजन जी साडे नाल ने लुधियाना तो। सर बहुत बहुत स्वागत है, होपफुली मेरी आवाज पहुंच रही होगी तुहाडे तक। थोड़ा जिहा समझाओ कि लुधियाना वासी या लुधियाना के आले दुआले जिहड़े जिले ने वो, क्योंकि मैं इस करके भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों के कन्फ्यूजन वाली स्थिति इस गल नूं भी लैके बन गई कि बहुत सारे लोग कहने लग गए कि जिहड़े दिल्ली तो दूजे पासे स्टेट हैगियां ने उत्थे वखरे दिन दिवाली मनाई जाए, जिहड़ी दिल्ली तो इस वाले पासे स्टेट हैगियां ने जिवें पंजाब हरियाणा हिमाचल इत्थे वखरे दिन दिवाली मनाई जाएगी। जियोग्राफिकली थोड़ा जिहा डिफरेंस करने की कोशिश की गई है। मैं इस करके स्पैसिफिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज भी तुहाडे तो पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तुहाडा तर्क की है दिवाली के दिन नूं लैके 31 या फिर 1? पंडित राजन जी। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, तुहाडी आवाज बिल्कुल क्लीयर आ रही है। सानू जिस तरह राहुल जी ने बहुत अच्छा गाइड किया कि जो दिवाली का पर्व है
ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:53 ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਵਸ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 6:17 ਜਾਂ 18 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਜਾਂ ਨਿਰਣੇ ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਂਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਾਵਸ ਦੀ ਤਿਥੀ 2 ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਂਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਮਾਵਸ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਰਕ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਔਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਚੌਦਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਰਕ ਚੌਦਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਿਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਚਾਟਨ, ਮੋਹਨ, ਮਾਰਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ, ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਮਹਾਲక్ష్ਮੀ ਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਧਰਮ ਸਿੰਧੂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੱਸਦੇ। ठीक है, मतलब तुसी क्लियर, मैं थोड़े और क्लियर करना चाह रहे हैं। बेसिकली राजन जी, ब्रिजेश जी और राहुल जी, इस पूरे अज दे प्रोग्राम का एक मकसद यही है कि थोड़ी कन्फ्यूजन दूर होवे कि हाँ लोग कदों दिवाली का मत्था टेकन। पंडित राजन जी तुसी कह रहे हो कि 1 नवंबर ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। जी जी ठीक है, चलो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आऊंगा। राहुल जी का थोड़ा जिहा डिफरेंट इस दे ऊपर ओपीनियन सी। पंडित ब्रजेश जी, होपफुली मेरी आवाज़ ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच रही होगी। संगरूर तो साडे नाल जुड़े हुए ने। पंडित जी आवाज़ आ रही है? जय श्री राम जी। बिल्कुल जी जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ? ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ? नहीं जी, शास्त्र अभी पंडित जी ने बताया कि धर्म सिंधु और तिथि निर्णय के अनुसार 1 नवंबर को ही दीपावली होनी चाहिए जी। और शास्त्रों का मत यही है। देखो जी, हम करवा चौथ हो या होली हो, शिवरात्रि हो, कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो हम पंचांग के अनुसार निर्णय करते हैं। ठीक है। लेकिन इस दीपावली का जब शास्त्र हमें और पंचांग हमें ये चीज़ का निर्णय दे रहा है तो हम इससे क्यों उलट चल रहे हैं? जब अन्य त्योहार भी हम इस पंचांग, मार्तंड पंचांग, दिवाकर पंचांग या धर्म सिंधु, इन सिंधु के अनुसार चल रहे हैं, जो कि हमारे पंचांग पहले से ही प्रकाशित किए जाते हैं। जी जी, क्योंकि जो पंडित जी ने अभी बताया कि जो 31 तारीख को जो रात्रि है, अगर कोई पूजा करते हैं तो वो तांत्रिक और तामसियों के लिए है। सात्विक जो पूजा है वो 1 नवंबर ही बनती है। ठीक है। मैं फिर भी आपसे एक चीज जाननी चाहूंगा। समय लक्ष्मी पूजित तक। देखिए, आप और राजन जी बहुत क्लियर हैं कि 1 तारीख को ही दिवाली होनी चाहिए। राहुल जोशी जी बोल रहे हैं कि दीपावली का त्योहार 31 को होना चाहिए। मैं थोड़ा सा टेक्निकली चीजों के ऊपर आता हूं। मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहा था पंडित जी, तो बहुत सारी जगह पर यह भी मिला
कि जो अमावस की रात है उसी दिन पूजा की जाती है दीपावली की प्रदोष काल में, कि वो सूर्यास्त के 45 मिनट बाद या 45 मिनट पहले। तो फिर 1 तारीख को तो प्रदोष काल आ ही नहीं पाएगा। आओ जी, प्रदोष काल बिल्कुल बन रहा है जी। कुछ सूर्य घटी के अनुसार हमारा शास्त्र निर्णय देता है जी। अगर यहाँ दिया है जी, तत्र सूर्योदय व्यासा व्याप्ता तदोत्तर घटी का आदि, मतलब रात्रि व्यापनी दर्शे न संदेह। जब सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटी 24 मिनट अगर है अमावस, 1 घटी के बाद में 24 मिनट के उपरांत अगर एक अमावस आ रही है तो वहाँ हमारी दीपावली वही मान्य हो। चलिए आप कोई लगन का टाइम भी बता दीजिए ना फिर, कि पूजा का समय क्या होगा। मैं पंडित जी इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल जोशी जी ने जिक्र कर दिया, मैं और जगह पर भी पढ़ रहा था कि 31 तारीख को रात 7:15-18 से लेकर 9-9:15 तक लक्ष्मी पूजन का समय सही है। तो फिर 1 तारीख को क्या समय होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी, लगन के अनुसार अलग अलग हैं, लेकिन वृष लगन भी है, सिंह लगन, स्तर लगन है, लेकिन जो 7 बजे के पश्चात है ये गृहस्थी सामान्य हर कोई इसको पूजा कर सकता है। नहीं 31 लेकिन को या 1 को? ये कहा गया है कि 31 को 1 को जी, 31 का तो किसी तरह से एक शब्द भी किसी शास्त्र में, किसी पंचांग में, पूरे भारत में 100 से अधिक पंचांग हैं विश्वविख्यात, उनमें कहीं भी किसी चीज का 31 तारीख का जिक्र तक नहीं है। ठीक है, चलो मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं जोशी ਤੁਹਾਡਾ भी रुक करूंगा, थोड़ा ਮੈਨੂੰ इंतजार करियो, थोड़ा समय ਦਿਓ। पंडित राजन जी, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵਾਲੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਔਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਥੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਰਤ ਪਰਵ ਤਿਥੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਪੰਚਾਂਗ ਦਿਵਾਕਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਾਵਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਪਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਿਥੀ ਮਾਨਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਚਾਂਗ ਕਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ 31 ਤਰੀਕ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੌਜੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त का दिन मान से गिनना है। तिथि देखनी है, अमावस्या आ गई, ठीक है, उस अमावस्या ਦੇ ਵਿੱਚ पितृ पूजा सब तो पहला की जाती है, क्योंकि दिवाली एक दिन का काम नहीं है, ये पंच पर्व मन्ने जाते हैं। 5 दिन लगातार यम ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਪਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਅਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 353 ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਜਿਹੜੀ 31 ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਚਿਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ, ठीक है। ਔਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਿਲੇਗਾ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ 2 ਦਾ ਅਪਰਾਹ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਰ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ, ਹਵਨ ਕਰਕੇ, ਯਗਨ ਕਰਕੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭੋਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਤੋਂ 24 ਮਿੰਟ ਦੀ ਘਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪਦਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਸੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ठीक है, ਸੋ ਕੋਈ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ। 31 ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਚੌਦਸ ਹੈ। ਜੀ। ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਤੰਤਰ ਪੂਜਾ, ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, चलो मैं एक बार मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। मैं जोशी ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਕ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ 3:52 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਗਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਗੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 6:47 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਲਗਨ 10:50 ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਚਰ ਲਾਭ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 1 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਨ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਲਗਨ ਰਹੇਗਾ, ਬਟ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਸੈਕਿੰਡ, ਤੁਸੀਂ 7:19 ਤੋਂ 9:11 ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 31 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 31 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਲਗਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਲਗਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ 6:16 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਤਰੀਕ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 4 ਲਗਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਲਗਨ ਜੇਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ, 6:16 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ 1 ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਲੀ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 31 ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਵੇਰੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਗਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲਾਭ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਸ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ,
कोई प्रॉब्लम नहीं पूजा ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਾਸਿਆ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ठीक है या मैं वही कह रहा नहीं मेरा लॉजिक नहीं होएगा बिल्कुल मेरा लॉजिक वही सी मैं ये कह रहा सी कि ठीक है पूजन तो देखो लोग रोज पूजा पाठ करते ने अपने घरों ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वही जिक्र कर रहा सी कि पूजा करन कोई दिक्कत नहीं है 300 पेंट देनी पूजा है जी ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 31 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤ ਜੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲੇਟ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿਖਾ ਵੀ ਸਜਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਅਮਾਵਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਮਾਵਸਿਆ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਏ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6:16 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਮਾਵਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 6:16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ हाँ जी देखो जी पंडित जी ने जवाब अपने हिसाब से जो भी दिया पर शास्त्र मत में पंचांग में कहीं भी इन चीज़ों का एक रत्ती भर भी जवाब नहीं है जी ठीक है तो यहाँ पे स्वाति नक्षत्र का जिक्र देखो जी स्कंद पुराण में दिया है जी अगर स्कंद पुराण में कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यदि अमावस भी है जी तो उसमें स्वाति नक्षत्र योग भी आ जाए तो उस दिन दीपावली ही मान्य है हम सूर्य अस्त के एक घटी मतलब 24 मिनट बाद और सूर्य अस्त हो रहा है उस दिन जी 17:37 पर जी 1 तारीख को और अमावस जो समाप्त हो रही है वो 18:16 पर 6:16 तक ठीक है तो ये समय से ऊपर है तो उस दिन पूरे रात्रि ही मान्य है जी पूजा आपने जैसे पहले कहा कि अयोध्या से सुनने को आ रहा है काशी से सुनने को आ रहा है अयोध्या में 1 तारीख का ही निर्णय किया गया है जी अभी तक तो ये 1 तारीख का ही नहीं पंडित जी 31 का जहां तक मुझे जानकारी है अयोध्या और काशी विश्वनाथ में 31 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी दीपोत्सव होगा 31 को अयोध्या नगरी में हाँ ना दीपोत्सव तो वो ठीक है काशी का नहीं पता लेकिन अयोध्या में मैंने अभी बात की थी आचार्य राजेश जी हैं दीक्षित जी उनसे और से बातें हुई थी तो उन्होंने कहा कि जब हमारा शास्त्र ये कह रहा है तो हम उसके अनुसार ही चलो क्योंकि हम जितने भी त्योहार हैं तिथि हैं या वो करवा चौथ है या कोई भी त्योहार है वो सारे हम पंचांग के अनुसार मनाते हैं तो दीपावली पर हम क्यों इतना तर्क ये 1 साल पहले आ गया और दीपावली से कुछ दिन पहले ही इसको क्यों उछाला जा रहा है नहीं ये तो बहुत देर से कंफ्यूजन तो चल रही है आपकी बात ठीक है लेकिन देखिए जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर कोई कंफ्यूजन है कोई भ्रम की स्थिति है तो उसकी वजह भी वही लोग हैं जिनकी तरफ से ये डिसाइड किया जाता है कि कब इस त्योहार को मनाया जाए देखिए आम लोगों को बहुत ज्यादा डीप नॉलेज पंचांग की नहीं होगी धार्मिक ग्रंथों की नहीं होगी वो जैसे आपने बता दिया आपने 1 तारीख बोल दी अब कोई और 31 की बोल रहा है कंफ्यूजन इसीलिए खड़ी हो गई क्योंकि आमतौर पर दिवाली एक दिन के लिए कहा जाता है उस दिन दिवाली सेलिब्रेट कर ली जाती है तो हर साल तो कोई दुविधा नहीं होती है बिल्कुल अगले वर्ष भी इससे ज्यादा बड़ी दुविधा आ सकती है पंचांगों में थोड़ा सा दे रखा है कि दुविधा अगले वर्ष तो दीपावली पर पक्का होगा जी इससे भी ज्यादा जी पंडित राजन जी लेकिन जो इस बार है जी यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए आप इस बार तो स्पष्ट है जी कि स्पष्ट है कि जो दीपावली है वो 1 तारीख को ही मान्य है ठीक है चाहे वो सवेरे मावस अब हम पितरों की पूजा की बात कर रहे हैं तो पितरों की पूजा में तो दिन में की जाएगी दोपहर में मध्यकालीन तो उस समय तो मावस होगी ही नहीं 31 को तो पितृ पूजा तो होगी फिर तो रात्रि में हम दीपावली पूजा 4 बजे तो अमावस होगी उस समय तो पूरा सूर्य होगा उस समय क्या पितरों की पूजा नहीं की जा सकती 4 बजे पितृ पूजा अपराह काल चुंदे है जी 12 ही नहीं लगी जी दोपहर के समय पे माना जाता है ना जी उस समय तो है ही मावस की जाती है ठीक है 31 तारीख को ठीक है हाँ जी पंडित राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसलिए गौरव जी ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਭਰਤ ਭਈਆ ਦਾ ਕਿ ਭਰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ क्षण ਵੀ ਚੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਖਾ ਤੇ। ਪਰ ਜੀ। ਦੀਵਾਲੀ 5 ਪਰਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਵੀ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੂਰਯਾਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ, ਮਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਗੂਗਲ ਪੀਜ਼ਾ ਕਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ, 버ਗਰ ਕਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀਵਾਲੀ ਕਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਘੰਟੀ ਵੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੱਲੀ ਵੀ ਔਰ ਜੋਤ ਵੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਬਤਾਈਏ ਦੀਪਾਵਲੀ ਕਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਖੁਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਗੂਗਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਗੂਗਲ ਇੱਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਉਪਾਏ ਇੰਨੇ ਅਜੀਬ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਟੋਟਕੇ ਦੀ ਰੀਲਸ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗਿਆਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਨ ਜੀ, ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਧਨਤੇਰਸ ਹੈ, ਅੱਜ 29 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? 31। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਦੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਧਨਤੇਰਸ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਧਨਤੇਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾਲੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 31 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਚਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਲਾਭ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਗੜੀਆਂ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਟਾਈਮ 31 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਰ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਸਿਆ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 12 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਾਵਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। 31 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਾਵਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਗਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਗਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਲਗਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਰਾਜਨ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਔਰ ਕ੍ਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਧ ਪਕਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਆਏंगे? ਪਿਤਰਾ ਆਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਕਸ਼ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ 9 ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾਇਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਦ ਪੂਰਨਿਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਕ ਚਤੁਰਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਹਾਗਣਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹੋਈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਵਤਸ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਧਨਵੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੰਭ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤ੍ਰਿਦੋਸ਼ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਧਨਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਨਰਕਾਸੁਰ ਨਾਮਕ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵਧ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਦੀ ਬੂੰਦ ਸੀਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗਿਰੇਗੀ, ਉਹ ਜੋ ਮੋਤੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਮ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਮਾਵਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਚੌਦਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਮ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੱਸਿਆ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਰਨ ਮੋਹਨ ਉਚਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਸਿਕ ਪੂਜਾ, ਜੇ ਸਤ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਮਸਿਕ ਦੇ ਸਾਥ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ, ਸੁੰਦਰ ਦਰਵਯ, ਅੱਛੇ ਫੂਲ ਫਲ, ਸੁਗੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਹਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਾਤਵਿਕ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ, ਸਵਾਤੀ ਨक्षत्र ਜਿਹੜਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? ਸਵਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਤਰਾ ਨक्षत्र ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:45 ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ 12:45 ਤੱਕ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਤੀ ਨક્ષत्र ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਤੀ ਨક્ષत्र ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਵਾਤੀ ਨક્ષत्र ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 बज के भाई जंतरी फड़ा, वो 1 तारीख की रात को जी, 2 तारीख की सुबह 27 बज के मतलब 2 तारीख तक चला जाता है, वो 2 नवंबर तक चला जाता है। ठीक है। हाँ जी। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜੋ ਨਾ, ਅਮਾਵਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ? ਅਮਾਵਸਿਆ, ਆਦਿਤਿਆ ਮਾਂ ਮ੍ਰਿਗਾਂਕ। ਮ੍ਰਿਗਾਂਕ ਚੰद्रमा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਿਤਿਆ ਸੂर्य ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। आदित्य और मृगांक जब तुला राशि में वास करेंगे तो अमावस्या होगी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो तुला राशि च वास करेंगे अमावस्या होगी। स्वाति नक्षत्र होगा तो माँ लक्ष्मी आएगी। उस दिन दोपहर को अपराह काल में पितृ पूजन किया जाएगा। तो कोई देवी देवता पूजन स्वीकार करते हैं
पितरों की पूजा के बिना श्राद्ध पक्ष ना आए तो नराते भी नहीं आ सकते सुधीर। ठीक है और चलो, वो मैं 31 तारीख को हरगिज नहीं आएगी। ठीक है, चलिए मैं एक रिएक्शन लूंगा, पीछे समय कम है। पंडित ब्रजेश जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए आप। एक नवंबर को ही दीपावली का त्योहार मैं मनाएंगे यही अपने कहना घर चाहूंगा पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। 31 का कोई भी ना पितृपक्ष पूजा है, ना महालक्ष्मी के पूजा का काल है जी। तो ये 1 नवंबर को ही पहले पितरों की पूजा करके, जब तक पितृ पूजा नहीं होगी तब तक आप देव पूजा, महालक्ष्मी पूजा नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि स्वाति नक्षत्र का स्कंद पुराण में बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਭੋਜਨ ਕੱਢ ਦਿਓ। नहीं बिल्कुल, चलो जिन्हों ने मानता है वो उस तरीके ना फॉलो कर देने। नहीं, पंडित ब्रजेश जी एक छोटी सी बात बताइए, हम अपनी आज की चर्चा को यहीं कंक्लूड करेंगे। मैं जोशी से भी एक कमेंट लूंगा। पंडित ब्रजेश जी, तो लगन समय क्या है जो 31 तारीख का जिक्र कर रहे हैं राहुल जोशी जी? उन्होंने जिक्र कर दिया कि 7:15 से आसपास से लेकर 9:15 बजे तक का है। तो आप बता दीजिए कि 1 नवंबर को दिवाली पूजन का लगन क्या है, सही समय क्या है? 1 मिनट जी। मैं इस करके भी सवाल किया है पंडित जी, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਭ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। पंडित ब्रजेश जी अगर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ। पंडित जी देखो जी, लगन है, लगन भी महत्वपूर्ण है और चौगड़ियाँ भी, ये दोनों चीज़ें ही महत्वपूर्ण रखती हैं जी। पर यहाँ पे ये दिया गया है लगन, चौगड़ियाँ और लगन दोनों में से महत्वपूर्ण हम लगन को विशेष देते हैं जी, विशेषता ज़्यादा देते हैं। तो चौगड़ियाँ की बात करें तो सुबह कारोबारियों के लिए जो लगन है, जैसे कि चर, लाभ, अमृत की चौगड़ियाँ वो शुभ हैं। ठीक है। फिर ये दोपहर के समय शुभ की आएंगी जो 12:10 से लेकर 1:32 तक रहेंगी। फिर रोग और उद्वेग आएंगी वो अशुभ हैं, लेकिन जो चर लगन आ गई, फिर चर चौगड़ियाँ आएंगी वो 16 बज के शाम के 4:16 से 5:38 तक रहेगी। ठीक है, ये चौगड़ियाँ हैं जी। और हम लगन की वृष लगन और लगन शाम को मिल जाएगा 6 बजे से। हाँ जी, पूजा कब करें? लगन शाम को आएगा जी। जी। लगन है 6:45 के पश्चात ही लगन, मतलब वृष लगन तो शुरू हो जाएगा जी दोपहर के, शाम के 4:00 के पश्चात है जी वृष लगन शुरू हो जाएगा। और जो सिंह लगन है वो रात्रि में चलेगा जी 10:51 के बाद और 1:11 तक सिंह लगन। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर दिवाली पूजन करना है तो या तो 4 बजे के आसपास या रात को 11 बजे के आसपास। जी जी जी। और जैसे शाम को भी है जी 6:45 के करीब, उस समय भी है जी चौगड़ियाँ को अगर हम देखें जी। ठीक है। जोशी जी का फाइनल कमेंट बहुत छोटा जा, मेरे को समझ है आता है कि जी। जोशी जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਔਰ ਵਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਕ। ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਗਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲਗਨ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਚੌਗੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 6:47 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10:50 ਤੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 8:53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:32 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ, ਇਹ ਚੌਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਚੌਗੜੀਏ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਲਗਨ ਜੋ ਹੈ 6:22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
8:27 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ 8:14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10:52 ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 10:52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਯੰਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਲਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 0:57 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ 3:15 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਮਸਿਕ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਂਗ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਰਾਜਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਉਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਪੂਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2-1 ਦੇ ਨਾਲ 1 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, 2-1 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।